यहाँ पर तो गरीब आदमी ही चाय पीने आते थे। दफ्तर अभी सारे बंद हैं, तो दफ्तर में तो चाय जाती ही नहीं है। कोई दुकानें हैं तो अपनी दुकान के लिए अपने दुकानदार सब अपनी चाय लेके आते हैं घर से। क्या हो रहा है जो काम तो चल नहीं रहा है। अब आगे अगर ऐसे ही रहा तो हम लोगों को तो काम ही बंद हो जाएगा। बुढ़ा आदमी मैं अकेला जा भाई नहीं पुछदा मैनूं कोई ना कोई भाई पुछदा ना कोई भैन मैं अकेला ही घर च। कोई बैठता नहीं मैडम, बहन खा गया लोग ज़्यादा बहन भी हो गई। ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪੇ ਹਟਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ 300 ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ 300 ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 9 ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹੀ। ਤੇ ਗੀਤਾ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਇਹ ਵਕਤ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। सो गीता जी और राम भैया। सीता देवी। सीता देवी। मैं राम परीक्षण भारती। तो सीता देवी इतने दिनों बाद ये दुकान खुली है, कैसा महसूस हो रहा है? ठीक महसूस दुकान तो महसूस तो ठीक ही हो रहा है। जो सरकार ने किया बहुत अच्छा किया है। सबकी इसमें जान मान की भलाई है, तो हम लोगों ने भी लॉकडाउन का जो है पालन किए हैं। आप रहते कहाँ हो? मैं यहीं कुमरा में रहता हूँ, सेक्टर 28। आपके यहाँ तो कोई केस आया कि नहीं आया? नहीं, यहाँ से कोई केस नहीं है। जब ये लॉकडाउन हुआ तो आपके पास कुछ जमा पूंजी थी? हमारे पास कुछ भी जमा पूंजी नहीं। रोज कमाना होता है, रोज खाना होता है। रोज का कितना कमाते चाय बना के? रोज का 300-400 रुपये बचते हैं। नहीं, तो पहले जितना कमाते थे वो पहले कितना कमाते थे? पहले यही 300-400 रुपये रोज के कमा। अब वापस अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो खाली बैठे हुए हैं। कोई नहीं आता है चाय की दुकान पर पीने के लिए। कोई चाय नहीं पिया सुबह से? अभी मुश्किल से जो है 10-15 कप बेचे हैं। तो काम अभी चला नहीं है? काम चला नहीं आपके जनता भी नहीं है। जनता जो है गांव को भाग गए। यहाँ पर तो गरीब आदमी ही चाय पीने आते थे। दफ्तर अभी सारे बंद हैं, तो दफ्तर में तो चाय जाती ही नहीं है। कोई दुकानें हैं तो अपनी दुकान के लिए अपने दुकानदार सब अपनी चाय लेके आते हैं घर से। अभी तो हम लोगों का काम। घर में बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे हैं हमारे। बच्चे हैं तो क्या करते क्या हैं? एक बिटिया नर्सिंग कर रही है, 2 9वीं क्लास में है, और लड़का जो है एक छोटा है, वो जो है 5वीं क्लास का पेपर दिया है, तो 6वीं में जाएंगे। अभी स्कूल खुले नहीं है। हाँ जी। तो जब ये लॉकडाउन हुआ तो आपके पास घर में राशन ये सब कितना था, क्या हुआ? राशन तो कोई भी सरकार की तरफ से मिला नहीं अभी तक। गुरुद्वारे से हमें जो है राशन दिया था। गुरुद्वारे ने आपको भूखा तो नहीं रहने दिया? जी नहीं, गुरुद्वारे वाले का बहुत बहुत धन्यवाद है जो हम लोगों का केयर किया। तो आप भूखे नहीं रहे पर कमाई कोई नहीं थी? भूखे नहीं रहे, कमाई कोई नहीं था। कुछ पैसे रखे हुए थे, उससे जो हमने अपना गुजारा किया है। अभी मकान का 3 महीने का किराया देना बाकी है। तो किराया नहीं दिया तो मकान मालिक ने आपको छूट दे दी? हाँ, मकान मालिक ने बोला है जब आपका कमाई होने लगेगा तब हमारा किराया दे देना। तो कैसा महसूस हो रहा है? मकान मालिक ने हमें तंग नहीं किया है। कैसा महसूस हो रहा है? महसूस तो अब ऐसा हो रहा है जो काम तो चल नहीं रहा है। अब आगे अगर ऐसे ही रहा तो हम लोगों को तो काम ही बंद हो जाएगा। बिहार जाने का सोचा आपने? नहीं, हम तो बिहार जा नहीं सकते, हमारे बच्चे यहीं पर पढ़ते हैं। वहाँ पे बात हुई, वहाँ पे कैसा हालत है लोगों का? वहाँ पर भी केस मिल रहे हैं, वहाँ पर भी लॉकडाउन चल रहे हैं, बिहार में भी। आपका परिवार ठीक है वहाँ? हाँ, पिताजी हैं, ठीक हैं अभी। तो आप लोगों से अगर कुछ कहना चाहोगे तो क्या कहोगे? लोगों को मैंने क्या कहना है? चाय पिलाने के बुलाओगे कि नहीं? नहीं, चाय हमने आवाज़ लगा के थोड़ी चाय बेचते हैं, अपने आप ही आते हैं लोग चाय पीने। आपकी चाय कुछ खास था उसमें? कोई खास नहीं, बस बढ़िया चाय बनाता हूँ तो ग्राहक आते हैं। अगर बढ़िया नहीं बनाएंगे तो ग्राहक नहीं आएंगे। तो अगर ऐसा ही चलता रहा और चाय ना बिकी तो क्या करोगे आप? आते रहोगे कि बंद कर दोगे? आते ही रहेंगे जब तक कभी तो चलेंगे। हाँ, उम्मीद है जो कभी ना कभी तो चलेगा। जब बीमारी ख़त्म हो जाएगा, काम सुचारू रूप से चालू हो जाएगा इंडिया में, तो कभी ना कभी तो काम चलेगा। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।
25 साल में पंजाबी सीख लेनी चाहिए थी आपको। पंजाबी हमें आते नहीं है जी। 25 साल हो गए, अब तो साल हो गए, पंजाबी आता नहीं हमें। अगले साल हम आएंगे तो हाँ, हिंदी बोल लेता हूँ सिर्फ। हिंदी तो आती थी, पहले भी आती थी। जी, बिहारी भाषा अलग होती है क्या? बिहारी भाषा तो हमारी मैथिली भाषा होता है ना। वो कैसे बोल के सुनाइए। जैसे कहीं जाना है तो उनको कहेंगे, हम अपने वाइफ को कहेंगे चलू ना हाथ जबे ने हमरा संगे। तो आपने हिंदी सीखी है, अब अगले साल में पंजाबी सीखी है। ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸਾਡੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਜੋ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲੀ ਹੈ ਦੁਕਾਨ? ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲੀ ਮੈਡਮ, ਅੱਜ ਖੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ? ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਖੁੱਲੀ। ਇਹ ਜੋ ਲੋਨ ਆਟਾ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲੀ ਮੈਡਮ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਗਾਹਕ ਆ ਗਏ ਨੇ ਬੱਠੇ ਜੀ ਬਿੱਲੇ ਮੈਡਮ। ਪਹਿਲੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਘਟ ਗਿਆ ਜਮਾਂ ਮੈਡਮ। ਹਾਂਜੀ ਅਜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨਾ। ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਚ ਲਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮੈਡਮ, ਬੱਠੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ, ਕਮਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਿਆ? ਘਰ ਜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਜੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਆ, ਕੁੜੀ ਆ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਘਰ ਹੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਘਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਲੰਗਰ ਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹਨੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ? ਉਧਰ ਜੀ 9 ਵਜੇ ਜੋ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁੰਬੜਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 9 ਵਜੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ 9 ਵਜੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ 9 ਵਜੇ ਵਾਲੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਐਸੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੋਲੋਂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ, ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੱਖ ਸਾਧ ਰੱਖੋ ਬਾਬਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਮੁਕਤ ਕਰ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਾਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਨਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ। ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆ, ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਪੁੱਛਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਘਰ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਜੇ? ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਸ ਜੀ ਆਟਾ ਦੇਣੇ ਦੇ ਪਿਆ ਦਾ ਆਟਾ ਕੁਦਰੇ ਦਾ ਉੱਡ ਪਕਾ ਜੀ, ਘਰ ਹੀ ਖਾਲੀ ਦੀ। ਕੋਈ ਪੰਜਾ ਆ ਕੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਨਾ ਜੇ ਬੈਠਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ। ਆ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਆਇਆ 7 ਵਜੇ ਦਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਪੰਚਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਵੇਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਲਾਂਡਰਾ ਸੋਹਾੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ? ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਲੰਗਰ ਲੰਗਰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ? ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸੋਹਾੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ? ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਏ ਨਹੀਂ ਰਸ ਸਾਡੇ ਰਸ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਬਸ। ਹਾਂ ਉਹ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਬਸ ਖਾਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਧਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਕੰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਸਨ ਰੁਸਨ ਆਇਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਜਮਾ ਕੁੰਜੀ ਇੰਨਾ ਪੂੰਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕੋਈ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਬੱਚਤ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਮੈਡਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਾ ਮੈਂ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸ। ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਉਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਦਾ 300-400 ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ? ਹਾਂ 3 ਦਿਨ ਦੇ। ਕੋਈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ? ਸਵਾਰੀ ਹੋਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਸ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਡਮ ਆਟੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਟੋ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? हाँ यहाँ सफाई कर रहे हैं। ਧੋਤੀ ਆ ਇਹਨੂੰ? हाँ यहाँ तो है ही। कोई बैठता नहीं मैडम, बहम खा गया लोगों ने, ज़्यादा बहम भी हो गया ना। ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? घबराहट तो लोगों को हो रही है जी, सानू तो कोई घबराहट नहीं हैगी। ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैं तो ठीक है जी। ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਕੁਝ? क्या पता जी, हम दुनिया कह ले ऐसी भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ? उम्मीद तो है जी, ना ही है। ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪੇ ਹਟਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਸਰਕਾਰ 5ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ
ਵਾਪਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ, ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆ ਰਿਹਾ ਜਨਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੇ, ਜਾਣੂਗਾ ਵੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਜੈਨੂਅਨ ਲੈ ਰਹੇ, ਜਾਇਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੂਨਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜਾਇਜ਼ 10 ਰੁਪਏ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ 4 ਸਾਲ ਵੀ 10 ਦਾ ਹੀ ਵੇਚਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ 10 ਦਾ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ 55 ਸਾਲ ਤੇ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ, ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਆਈਡੀਆ ਜੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਡੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਪੇਟ ਦੀ ਖਰਾਬੀ, ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਬੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋਬ ਬਸ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਹੁਣ। ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅੰਕਲ ਰੋਜ਼? ਇਹ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ 300 ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ 300 ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਪਹਿਲਾਂ 5000 ਡੇਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਿਵਾਈਵਲ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟਅਪ ਆਈਡੀਆ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕਲ ਕਲਾਸਿਕ ਸੋਡਾ ਹੱਬ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਤੋਂ ਦੇਖੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਇਹੋ ਸਾਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਕਰਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ 9 ਫੇਜ਼ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਔਰ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਵਧੀਆ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੀਆ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚੰਗੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਫਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਾਸ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦ 60 ਸਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।